Hi all, welcome back to biology class. We have completed our first two chapters, right? Today, let us start our third chapter. Before that, let me ask you some questions. From where we are getting food? From the plants, isn't it? We have vast agricultural fields which cultivate food needed for humans, isn't it? But nowadays what happened? കൃഷിസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറവാണ് അല്ലേ? എന്ത് സംഭവിച്ചു? Because of many problems, we lost our greenery. The number of agricultural field is reduced, isn't it? But we need that back. Otherwise, from where we will get the food? So, our third chapter is let's regain our field. നമുക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം? നമ്മുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമേഴ്സ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ്. ഓക്കെ, observe this illustration. On upper side you can see food scarcity. On lower side you can see food security. Food scarcity means no food. Food security means food is available. ആദ്യം കാണുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ഫുഡ് സ്കാസിറ്റി ആണ്, ഫുഡ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ, കൃഷിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ. സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പോവർട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കാണിക്കുന്നത് പോവർട്ടി ആണ്, പട്ടിണിയാണ്. What about second side of this illustration? You can see greenery, green agricultural field, children are playing happily. That is, they have enough food, isn't it? അവർക്കു ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. We need which one? Food security, right? For that what we have to do? Now let us read this news report. Lok Sabha passes food security bill. New Delhi, the Lok Sabha has passed the food security bill. The bill ensures the distribution of food grains at a lower rate. The bill has been legalized to distribute rice at a price of 3 rupees and wheat at 2 rupees per kilogram. ലോക്സഭ കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ. ഈ ബില്ല് പ്രകാരം 1 കിലോഗ്രാം അരിക്ക് 3 റുപ്പീസാണ്, 1 കിലോഗ്രാം വീറ്റിന് 2 റുപ്പീസാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഈ പൈസക്ക് റൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എ പ്രോസ്പെറസ് ഫ്യൂച്ചർ, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ഫോർ എവ്രി വൺ ടു ലീഡ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു എൻഷുർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ എ ബെറ്റർ ആൻഡ് ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി വെയർ ദർ ഈസ് നോ പോവർട്ടി ഓർ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ്, എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഫുഡ് കിട്ടിയിരിക്കണം. അതാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പട്ടിണിയോ ഫുഡ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് നിർബന്ധമാണ്? ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി നിർബന്ധമാണ്. റൈസ് ഈസ് അവർ മെയിൻ ഫുഡ്, isn't it? So here there is a table which explains about rice production in different years. Let us analyze this table. Okay, you can see here year, rice production, area of land for cultivation, production, population. So in year 1971, how many area of land were there? 8.75. And what about production? It is 13.65. Population is 2.13 crore, isn't it? Then what happened in 1991? What happened to area of land? It decreased, right? It decreased to 5.5. What happened to production? It also decreased from 13.65 to 10.6. But what happened to population? It increased 2.91. In 2011, area of land for cultivation again decreased to 2.08. Production also decreased to 5.69. But what is increasing there? Population. So what this table is indicating? Population is increasing year by year. But what is not increasing? Area of land is not increasing. Production is not increasing. That is, ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും കൃഷിസ്ഥലം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു, റൈസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേ പോകുന്നു. പോപ്പുലേഷൻ ആൾക്കാർ കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഫുഡ് കൂടുന്നില്ല, ഫുഡ് കുറവാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? We have so far examined only the production of rice. The case is not different with other food items too.
റൈസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അല്ലേ? എല്ലാ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് കുറവാണ്. ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾ, എഗ് ആൻഡ് മീറ്റ്? ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾ, എഗ്, മീറ്റ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് മറ്റു സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? It is a challenge to ensure food security in a situation when cultivable land is decreasing. It is essential to recreate a culture of love for the soil and agriculture. Regaining lost cultivable land is also important. Only through a comprehensive approach can we reduce our excessive dependence on others for food. കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് ഒരു ചാലഞ്ചാണ് അല്ലേ? മണ്ണിനെയും കൃഷിയെയും സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങണം. നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Now, let us see what are the problems of agricultural sector or what are the problems faced by farmers nowadays. The problems faced by farmers are exploitation by middlemen, climate change, fall in price, cost of production, crop loss, lack of space, environmental destruction and health issues. Exploitation by middlemen, that is someone is misusing the farmer. Climate change, we know that we have different climates nowadays. Fall in price of the product, cost of production is very high, crop loss is there, lack of space is there, we do not have space for doing agriculture, environmental problems are there and health issues are also a big problem. So these are the problems faced by farmers. Middlemen or agencies ഒക്കെ ഫാമേഴ്സിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം ആർക്കാണ് നഷ്ടം വരിക? ഫാമേഴ്സിനാണ് നഷ്ടം വരിക. ചെറിയ പ്രൈസിന് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് അഗ്രികൾച്ചറിനെ നെഗറ്റീവായി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം fall in price. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില കുറയുന്നതും ഫാമേഴ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് കൂടുതലാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വേണം, വെഹിക്കിൾസ് വേണം. സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. സോ അത് ഫാമേഴ്സിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ക്രോപ്പ് ലോസ്. പെസ്റ്റുകൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഡിസീസസ് കാരണം ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഫാമേഴ്സിന് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ്. അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാനായി സ്പേസ് കുറവാണ് അല്ലേ? എല്ലാ പ്ലേസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സിറ്റീസായി മാറി. സോ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡ് കുറവാണ്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കൊടുങ്കാറ്റ്, സുനാമി, ഫ്ലഡ് ഇതൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിന് നഷ്ടം വരുത്തും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ്. വി നീഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഓൾ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്, റൈറ്റ്? Then only we can improve agricultural field. Then only we can ensure food security. എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. In this chapter we are studying how to solve the problems of farmers. Okay.